नमस्कार आजिर आलोचना को स्वागत आम पाखरे आज किछि गुरुत्वपूर्ण अंतर्जातीय घटनाक्रमर सूचना अछि जहाँकि आपण जानती प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई बेस कामरे आसी पारे। उद्देश्य हैला एक स्पष्ट आउ संक्षिप्त ओवरव्यू देबा। तबे आउ डेरी न करी आरंभ करिवा। प्रथम प्रश्न, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को सक्सीडिंग फ्रांसिस ऑड्रे आजुलाई? ऑप्शंस गुड़ी को हैला अहमद अबोल घेट, खालिद एल एनानी, सामेह शोकरी, मुशीरा खत्ताब। एहार सठिक उत्तर हेउछि बी खालिद एल एनानी। से हेउछंती इजिप्टर पूर्वतन पर्यटन मंत्री। आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हैला से एही पदवी पाइबारे प्रथम आरब व्यक्ति। अच्छा, प्रथम आरब व्यक्ति तांकर जो बैकग्राउंड अछि इजिप्टोलॉजिस्ट भाबे। हाँ, सेटा बहुत महत्वपूर्ण। जणे इजिप्टोलॉजिस्ट आ ऐतिह्य विशेषज्ञ भाबे तांकर जो अभिज्ञता अछि सेटा विश्व ऐतिह्य आ आंतः सांस्कृतिक बुझामणा बढ़ेबारे साहाय्य करिवो। यूनेस्को पई एहा बहुत भलो। निश्चय। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड वर्थ $500 बिलियन and may soon be the world's first trillionaire? Options: Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg. ओहो, इटा तो बहुत चर्चारे थिला। एहार उत्तर हेउछि सी इलॉन मस्क। $500 बिलियन संपत्ति पार करिछंती से। टेस्लार जो क्षतिपूरण पैकेज आ स्टॉक मूल्य बढ़िला सेइथि पई। आ कुहा जाउछि 2033 सुधा से हुए तो प्रथम ट्रिलियनेयर भी हेई परंती। बाप रे, 500 बिलियन प्रथम ट्रिलियनेयर हो। आगु को बढ़िबा। India has been elected unopposed to which international body for the 2026-28 term? Options: United Nations Security Council, United Nations Human Rights Council, International Court of Justice, World Health Organization. एहार सठिक उत्तर हेउछि बी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। भारत निर्विरोधरे निर्वाचित होइछि। एहा सप्तम थर पई 2026 रु 28 माने 3 वर्षिया कार्यकाल पई। एही परिषद तो जानती विश्व स्तर रे मानव अधिकार पई काम करे। 47 जन सदस्य अछंती। अच्छा, सप्तम थर आउ निर्विरोधरे यह निश्चय भारत पई एक बड़ कूटनैतिक सफलता। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, Which country has recently become the newest member of the IUCN, International Union for Conservation of Nature? Options: Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan. आईयूसीएन रो नुआ सदस्य हेउछि सी आजरबाईजान। एटा आबुधाबी रे जो विश्व संरक्षण कांग्रेस हेइथिला सेठी घोषणा करागला। हाँ, अजरबैजान। ठीक। एबे स्वास्थ्य क्षेत्र को आसीबा। In which city did the 78th WHO Southeast Asia Regional Committee session begin? Options: New Delhi, Dhaka, Colombo, Bangkok. एही अधिवेशन आरंभ होइथिला सी कोलंबोरे, श्रीलंकारे। WHO रो दक्षिण पूर्व एशिया आंचलिक कमिटीर एहा 78तम अधिवेशन थिला। एठी अंचलर स्वास्थ्य नेता विशेषज्ञ माने आसी मुख्य जनस्वास्थ्य प्रसंगरे आलोचना करिथिले। भारतर स्वास्थ्य राष्ट्रमंत्री अनुप्रिया पटेल भी जोग देइथिले। अच्छा, कोलंबो रे ठीक अछि। एबे गोटे अर्थनैतिक खबर। Which country is set to remove 4 zeros from its national currency, the real, in a major redenomination effort? Options: Iraq, Iran, Turkey, Egypt. एहार उत्तर हेउछि बी इरान। सेमाने तांको मुद्रा रियाल रु 4टा शून्य हटेवाकू जाउछंती। मुख्य कारण हैला देशरे जो बहुत बेसी मुद्रास्फीति अछि ताकू संभाळिबा आ लोकंको आत्मविश्वास फेरी आनिबा। एही योजना अनुसारे 10,000 पुरुणा रियाल गोटे नुआ रियाल सह समान हबो। माने हिसाब किताब टिके सहज हबो। बुझिली। मुद्रास्फीतिर एक बड़ प्रभाव। एटा एक बड़ पदक्षेप। अच्छा, एबे समुद्र संरक्षण कथा को आसेबा। Which country has pioneered the world's first coral larva cryobank to protect threatened reefs? Options:
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପିନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହି ଅଭିନବ କାମ କରିଛି ବି ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ କୋରାଲ ଲାର୍ଭା କ୍ରୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରାୟୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ବହୁତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା। ଏଠି ସେମାନେ ପ୍ରବଳର ଲାର୍ଭା ବା ଶାବକକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ, ଏହି ଲାର୍ଭା ବ୍ୟବହାର କରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୋରାଲ ରିଫ୍ସକୁ ପୁଣି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଫିଲିପିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମରିନ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏହା କରୁଛି। ବା, ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡିଆ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ହୋ, ଏବେ ସାମରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଆଫ୍ଟର 25 years, which country has joined NATO's fuel pipeline network? Options: Hungary, Poland, Romania, Czech Republic. 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ପୋଲାଣ୍ଡ ନ୍ୟାଟୋର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସାମରିକ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ନ୍ୟାଟୋ ପାଇପଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ NPSର ଅଂଶ। ପୋଲାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଜାପାନ କଥା। Who is set to become Japan's first female prime minister as of October 2025? Options: Fumio Kishida, Sanae Takaichi, Taro Kono. ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ସନାଇ ଟାକାଇଚି। ସେ ଜାପାନର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛି, ଲିବରାଲ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପାର୍ଟି LDP, ତାର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଜାପାନ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। As of 2025, which city in Japan is ranked the largest in the world by population? Options: Osaka, Kyoto, Tokyo, Nagoya. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଟୋକିଓ। ୟୁଏନ୍ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଟୋକିଓ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁଥିବା ସହର। 2025ରେ 37 ମିଲିୟନରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ। ଏତେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସହରରେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। 37 ମିଲିୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ୟୁରୋପକୁ ଯିବା। France is facing political turmoil, after which Prime Minister resigned just 26 days after taking office. Options: Elizabeth Borne, Gabriel Attal, Sébastien Lecornu, Jean Castex. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେବାଷ୍ଟିଆନ ଲେକର୍ନୁ। ସେ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାତ୍ର 26 ଦିନ ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାଟା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାତ୍ର 26 ଦିନ। ବାଃ, ଏଟା ତ ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକାରେ ବି ତ ସେମିତି କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। The US government shut down because Congress failed to allocate funding to how many government agencies? Options: 200, 438, 500, 600. ହଁ, ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ 438ଟି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେନେଟରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ 60 ଭୋଟ ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ସରକାରୀ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିରେ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। 438 ଏଜେନ୍ସି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମିଟ୍ କଥା। The 11th World Green Economy Summit 2025 has been inaugurated in which city? Options: Abu Dhabi, Doha, Dubai, Riyadh. এই ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି ସମିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ସି ଦୁବାଇରେ, ଦୁବାଇ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ। ଏହାର ଥିମ୍ ଥିଲା ଇନୋଭେସନ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ପାୱରିଂ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଇନୋଭେସନ୍, ଇକ୍ୱିଟି ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ପାର୍ଟନରଶିପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଦୁବାଇ ନିଜକୁ ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି ହବ୍ ଭାବେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁବାଇ ପରିବେଶ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ଏବେ ପୁରସ୍କାର କଥା। Who along with Vanuatu law students has been awarded the Right Livelihood Award 2025? Options: Greta Thunberg, lawyer Julian Aguon, Vandana Shiva, Kailash Satyarthi. ରାଇଟ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଯାହାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନୋବେଲ ବି କୁହନ୍ତି, ଏହା ମିଳିଛି ଭାନୁଆଟୁର ଆଇନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦଳ PISFCC,
ପାସିଫିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫାଇଟିଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଓକିଲ ଜୁଲିଏନ୍ ଆଗୁଅନ୍ ଲୟର ଜୁଲିଏନ୍ ଆଗୁଅନ୍ ଏମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଥାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ ବା ଛାତ୍ର ଆଉ ଓକିଲଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଭଲ ଏବେ ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ Taiwan's President Lai recently announced which system to strengthen Taiwan security. Options: Patriot missile system, Iron Dome air defense, T-Dome air defense, THAAD missile system. ତାଇୱାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଇ ଚିଙ୍ଗତେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସି ଟି-ଡୋମ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏହା ଏକ ନୂଆ ମଲ୍ଟି ଲେୟର୍ଡ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ହେବ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ T-Dome ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ Which country hosted the world's first live underwater interview to raise awareness about ocean conservation? Options: Maldives, Palau, Fiji, Seychelles. ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ପାଲାଓ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲାଇଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପାଲାଓର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରାଞ୍ଜେଲ ୱିପ୍ସ ଜୁନିୟର ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ ଏଷ୍ଟୋନିଆର ଜଣେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱିମର ଓ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମରିଲ୍ ଲିଭିଭେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଲାଇଫାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓହୋ ଲାଇଫାଇ ଏଟା କ'ଣ ନୂଆ କିଛି ହଁ ଏଟା ଲାଇଟ୍ ୱେଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରେ ଡେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରୱାଟର କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କାମରେ ଆସିପାରେ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓସନ୍ କନଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଅୱେରନେସ୍ ବଢ଼ାଇବା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ କଥାକୁ ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା where was the landmark Gaza peace deal signed by US President Donald Trump and regional leaders? Options: Israel, Saudi Arabia, Egypt, Jordan. ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଇଜିପ୍ଟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଇଜିପ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସିଜ୍ ଫାୟାର ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଏଡ୍ ଆଉ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଜିପ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା Which country became the first to end mother-to-child transmission of HIV, hepatitis B and syphilis? Options: Sri Lanka, Maldives, Thailand, Singapore. ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ମାଲଦୀଭ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ HIV, ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଆଉ ସିଫିଲିସ୍ର ମାଠାରୁ ପିଲାକୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିଛନ୍ତି WHO ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଛି ଏହା ମାଲଦୀଭ୍ସର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସେଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆଣ୍ଟିନେଟାଲ କେୟାର ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ବାଃ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆଚ୍ଛା ସେଶେଲ୍ସରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା Who has won the presidential race in Seychelles? Options: Danny Fore, Wavell Ramkalawan, Patrick Hermini, James Michel. ସେଶେଲ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସି ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନି ସେ ରନ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତା ୱେଭଲ୍ ରାମକଲାୱନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ହର୍ମିନିଙ୍କୁ 52.7% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା ସେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ କମେଇବା ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଶେଲ୍ସରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଚୀନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚାଇନା's Twin Tower solar power project has been launched in which desert? Options: Sahara Desert, Thar Desert, Gobi Desert, Kalahari Desert. ଚୀନର ଏହି ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସି ଗୋଭି ମରୁଭୂମିରେ ଗୋବି ଡେଜର୍ଟ ଏହା ଏକ ସୋଲାର ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଇନା 3 ଜର୍ଜ କର୍ପୋରେସନ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାର ଅଛି ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଆଉ ପ୍ରାୟ 27,000 ଦର୍ପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଏହି ଟାୱାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉତ୍ତାପ 570 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ମୋଲ୍ଟନ୍ ସଲ୍ଟରେ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଏ ଏହି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ହିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ବି ବିଜୁଳି ତିଆରି ହୋଇପାରେ ବାଃ
एटा रिन्यूएबल एनर्जी पाई एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भली लागुछि। What was the primary trigger for the 2008 conflict between Cambodia and Thailand? Options: disputes over fishing rights in the Gulf of Thailand, historical disputes over Preah Vihar temple and the surrounding territory, disputes on Mekong River water sharing, trade war. 2008ରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ଆଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ବି ପ୍ରେୟା ବିହାର ମନ୍ଦିର, ପ୍ରେୟା ବିହାର ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଥିବା ଐତିହାସିକ ବିବାଦ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବର୍ଡର ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। Question: Who has been appointed as the first Deputy Managing Director of the International Monetary Fund, IMF? Options: Jeffrey Sachs, Geeta Gopinath, Dan Katz, Kristalina Georgieva. हाँ, एହାର सठिक उत्तर होची डैन कैट्स। आईएमएफ रो कार्यकारी बोर्ड डैन कैट्संकु एही पदरे नियुक्त करिछि। अक्टोबर 6, 2025 रु एहा कार्यकारी होइछि। अच्छा, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଜଟିଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚୟ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଠିକ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗକୁ। Question: Which country has officially become the 90th state member of the International Union for Conservation of Nature? Options: Fiji, Tuvalu, Samoa, Vanuatu. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟୁଭାଲୁ। ଟୁଭାଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେ ଆଇୟୁସିଏନ୍ରେ 90ତମ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଛି। ଓହୋ, ତୁଭାଲୁ। ସେମାନେ ତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆଇୟୁସିଏନ୍ ସଦସ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ବଳ ଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଖେଳ ଦୁନିଆରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। Question: Which country has created history by qualifying for the FIFA World Cup for the first time? ଅପସନ୍ସ: ଜାମ୍ବିଆ, କେପ୍ ଭର୍ଡେ, ଟ୍ୟୁନିସିଆ, ଘାନା। ହଁ, ଏଟା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେପ୍ ଭର୍ଡେ। କେପ୍ ଭର୍ଡେ? ହଁ, ସେମାନେ ଇସ୍ୱାଟିନିକୁ 3-0ରେ ହରାଇ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର। ବା, ଏଟା ତ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଦେଶ ତାର 50ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବି ପାଳନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୁଣି ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବିଷୟରେ। Question: Which organization released the report State of Finance for Forest 2025, highlighting the need to bridge the funding gap for forests? Options: World Bank, UNEP, FAO, UNESCO. ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ୟୁଏନ୍ଇପି ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି କରିଛି। UNEP? ହଁ, ରିପୋର୍ଟର ନାଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଫର୍ ଫରେଷ୍ଟ 2025। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ପାଣ୍ଠି ମିଳୁନି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଜଳବାୟୁ, ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଉ SDG ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବଧାନ ପୂରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ରାଜନୀତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। Question: Who has been elected as the new president of Bolivia in 2025? Options: Luis Arce, Evo Morales, Carlos Mesa, Rodrigo Paz. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୋଡ୍ରିଗୋ ପାଜ୍। ରୋଡ୍ରିଗୋ ପାଜ୍ ବୋଲିଭିଆର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସିନେଟର ଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରୀକରଣର ସମର୍ଥକ। କେତେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେ? ସେ ପାଖାପାଖି 54.5% ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲିଭିଆରେ 2 ଦଶନ୍ଧିର ସମାଜବାଦୀ ଶାସନର ମାନେ ଇଭୋ ମୋରାଲେସ୍ ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଁ, ବିଶେଷ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ। Question: Which countries mediated the ceasefire between Afghanistan and Pakistan in October 2025? Options: Saudi Arabia and Iran, Qatar and Turkey, China and Russia, USA and UAE. ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀ।
ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସୀମାରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କାତାର ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ। ହଁ, ଦୋହାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଭଲ କଥା। ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ। Question: Which country has officially abolished the controversial kafala sponsorship system? Options: Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait. ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବ। ସାଉଦି ଆରବ ଶେଷରେ ଏହି ବିବାଦୀୟ କଫାଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କଫାଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ବା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମାଲିକଙ୍କ ଅନୁମତି ଦରକାର ପଡୁଥିଲା। ଓହୋ, ଏ ତ ବନ୍ଧୁଆ ମଜଦୁରୀ ଭଳି ଶୁଭୁଛି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସିଆ ହିଁ ଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ଉଚ୍ଛେଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଅଧିକାର ଦେବ। ଏହା ସାଉଦି ଭିଜନ 2030ର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ କଥା କହିବା। Question: UND 2025 celebrates the 80th anniversary of which charter? Options: NATO Charter, UN Charter, Commonwealth Charter, UNESCO Charter. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁଏନ୍ ଚାର୍ଟର, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 24ରେ ପାଳନ ହୁଏ। ସେହିଦିନ 1945ରେ ୟୁଏନ୍ ଚାର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 2025ରେ ଏହାର 80 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ହଁ, ଠିକ୍, 80 ବର୍ଷ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଚାର୍ଟରର ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। Question: Which country is set to deploy its Hyunmo 5 missile by the end of 2025? Options: Japan, North Korea, South Korea, China. ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହ୍ୟୁନ୍ମୋ 5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା। ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହାର ୱାରହେଡ୍ ବହନ କ୍ଷମତା ଆଉ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୋରିଆ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ୟୁରୋପ, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। Question: Who has been elected as the next president of Ireland? Options: Mary Lou MacDonald, Catherine Connolly, Leo Varadkar, Simon Harris. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ୍ୟାଥରିନ୍ କୋନୋଲି। କ୍ୟାଥରିନ୍ କୋନୋଲି ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର 10ମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଉ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦବୀ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲି। ପୁଣି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା। Question: Which country has recently tested the new nuclear-powered Burevestnik cruise missile? Options: China, Russia, North Korea, United States. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ ନିକଟରେ ଏକ ନୂଆ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୁରେଭେଷ୍ନିକ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା କହିଛି। ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ମାନେ? ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ରେଞ୍ଜ ବା ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷମତା ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବେ ଅସୀମିତ ହୋଇପାରେ। ଓହୋ, ଏହା ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଏହାକୁ ରୁଷିଆର ଆଣବିକ ନିବାରଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଏହା ପ୍ରାୟ 14,000 କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 14,000 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। Question: Which country is bracing for Hurricane Melissa, the world's strongest storm of 2025? Options: Cuba, Jamaica, Mexico, Haiti. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାମାଇକା। ହରିକେନ୍ ମେଲିସା ଏକ ଶ୍ରେଣୀ 5 ଝଡ଼ 2025ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହା ଜାମାଇକା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଶ୍ରେଣୀ 5? ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ହଁ,
ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 175 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ। ଆମେରିକୀ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର। ଆଶା କରୁଛୁ ଜାମାଇକାବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।